हाँ बेटा स्वागत है तुहाडा अज दी दीपक सर दी मैथ ऑनलाइन जूम क्लास विच। असी बेटा अज करन जा रहे हैं 10वीं क्लास दी शीट नंबर 19 डेज़ 68 69 ते 70। इन्हां तीन दिनां दे विच बेटा सानू तीन विधियां राहीं दो चलां वाले रेखी समीकरण हल करन दा काम आया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अते प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि ते अलेखी विधि बेटा। तो चौथी विधि जी हैगी है तिरछी गुणा विधि, उस नूं असीं नैक्सट डे की असाइनमेंट विच करांगे। अज असीं 6 सवाल करांगे जिहदे विचों 3 होमवर्क लई दित्ते जाणगे ते 3 सोनू करवाए जाणगे। तो ध्यान नाल देखना बेटा, ये रिवीजन एक्सरसाइज़ ने। पहलां असीं एक बार सारियां विधियां कर चुके हैं, हुण असीं इन्हां दी रिवीजन कर रहे हैं तां जो साडे 5 जुलाई तो होने वाले पेपर वधिया ढंग नाल हो सकन बेटा। तो हुण तुहानूं बेटा शीट दिखाउने हैं, शीट नंबर 19 और डे नंबर 68। हाँ जी, शीट नज़र आ रही है बेटा? ये शीट नज़र आ रही है? खुशप्रीत शीट नज़र आ रही है? हाँ बेटा, ये देखो तुसीं साडे कोल डे नंबर 68 सॉल्व द लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स बाय ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड दे नाल असीं दो चलां वाले रेखी समीकरणां नूं हल करना है। तो असीं इन्हां नूं किवें हल करांगे, ध्यान नाल देखना है बेटा। हाँ जी, दोनों समीकरण बेटा असीं लिख ले ने। 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 पहला समीकरण, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 दूसरा समीकरण। तो असीं पहला समीकरण लवांगे। की मैथड हुंदा साडा, असीं इहदे विच एक बार एक्स 0 भर दिंदे हैं, एक बार वाई 0 भर दिंदे हैं। तो साडे कोले दो जिहड़े हैगे ने बिंदुआं दे निर्देश अंक आ जांदे ने, उन्हां नूं मिला के असीं ग्राफ तैयार करदे हैं। तो बेटा साडे कोले पहली समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। पुटिंग वाई बराबर 0, असी पहला वाई बराबर 0 भरता तो की बन गया साडे कोले 2x माइनस 0 माइनस 4 बराबर 0। वाई की थां ते 0 आ गया। 2x 0 जो बेटा 0 तो माइनस 0 माइनस 4 ही रह गया। तो ये बन गया 2x माइनस 4 बराबर 0। माइनस 4 0 वाल जाके प्लस 4 हो गया। 0 दे विच 4 ऐड किया 4 रह गया। 2 जिहड़ा एक्स दे नाल मल्टीप्लाई दे विच है वो 4 कोल जाके भागदा हो गया। जदों भी एक नंबर बेटा साइड चेंज करता है तो वह जेकर माइनस का होवे प्लस का हो जाता है, प्लस का होवे तो माइनस का हो जाता है, और भाग का होवे गुणा का हो जाता है, तो जे गुणा च होवे तो भाग के रूप में चला जाता है। तो साढ़े को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो असी वाई 0 भरिया तो एक्स की कीमत कितनी आ गई 2 आ गई। हुण पुटिंग एक्स बराबर 0, हुण असी एक्स नूं 0 भरांगे तो साडे कोले बन गया बेटा 2, एक्स की थां ते 0 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। 2 नूं 0 नाल गुणा कीती 0, 0 माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। 0 दे विचों वाई घटाए माइनस वाई, और वाई जिहड़ा है 0 वाल जाके प्लस वाई हो गया। तो वाई की वैल्यू साडे कोल माइनस 4 आ गई बेटा। तो साडे कोल बेटा दो बिंदुआं के निर्देशांक आ गए ने। एक तो बेटा जो एक्स 0 है तो वाई माइनस 4, तो एक जो वाई 0 है तो एक्स 2। हुण असीं दूसरी समीकरण लवांगे फ्रोम टू 2 नंबर समीकरण तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। पुटिंग एक्स बराबर 0 असी किसी नूं भी पहला पुट कर सकते हैं, कोई नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला एक्स नूं 0 पर पुट करना है। पहला वाई नूं पुट कर लो 0, चाहे एक्स नूं 0 पुट कर लो। तो असी पुटिंग एक्स बराबर 0, एक्स नूं 0 पुट किया तो बन गया साडे कोले 0 प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। वाई दे विच 0 जोड़िया वाई रह गया, और वाई प्लस 1 बराबर 0 आ गया। प्लस 1 0 वाल जाके माइनस 1 हो गया, और 0 माइनस 1 माइनस 1, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस 1। एक्स 0 भरिया, वाई की वैल्यू आ गई माइनस 1। हुण असीं वाई 0 भरांगे। पुटिंग वाई बराबर 0, समीकरण बन जाएगी एक्स प्लस 0 प्लस 1 बराबर 0। 0 तो 1 की एडिशन की 1 आ गया, प्लस 1 दूसरी साइड जाके माइनस 1 हो गया बेटा, और एक्स बराबर आ गया माइनस 1। तो साढ़े को दो बिंदुओं के निर्देशांक फिर आ गए ने,
x0 -1 ਤੇ -1 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬਿੰਦੂ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 0, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 0, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਰਤਾ 2 0, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 0 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆ ਬਿੰਦੂ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ 0 -4, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2x -22 -4 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ -1 -1 0 ਤੇ 0 -1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x + 22 + 1 = 0 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ x ਤੇ y ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ B, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲਵ the linear equations in two variables by graphical method x + y -4 = 0, x - y + 1 = 0। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇ 69 ਸੋਲਵ ਬਾਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਜਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਤੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 3x - 5y = -1 ਐਂਡ x - y = -1। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। 3x - 5y = -1, x - y = -1। ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ x y ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। 2 ਤੋਂ x - y = -1, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ -y ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ +y ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1 + y। ਤਾਂ 3 ਬਣ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ। 3 ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ -1 + y। ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 - 1 + y -5y = -1। 3 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ -3, ਔਰ 3 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3y -5y = -1, -3 3y - 5y ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -2y = -1, -3 ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ +3 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ +3 - 1 +2 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ -2y ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 2 × 2 2 × 2 2 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 + y 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ -1 ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, x = -1 + y, ਤੇ y = -1 ਭਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1 + -1। y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ -1 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ -1 ਬਣ ਗਿਆ -1 -2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ x = -2 ਤੇ y = -1। ਇਹ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 69 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ 2x + 3y = 13, 5x - 4y = -2। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 70,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਬਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ x ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ x ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? 3x - 7y + 10 ਬਰਾਬਰ 0 ਐਂਡ y - 2x - 3 ਬਰਾਬਰ 0। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ +10 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 0 ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ -10 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -2x ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, y ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ -3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ 3x - 7y ਬਰਾਬਰ -10 ਅਤੇ -2x + y ਬਰਾਬਰ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਗੁਣਾਕ -2 ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਗੁਣਾਕ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 3 ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। -3 ਦੂਣੀ 6, 7 ਦੂਣੀ 14 ਅਤੇ 10 ਦੂਣੀ 20। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -6x + 14y ਬਰਾਬਰ 20। 3 ਨੂੰ ਬੇਟਾ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ y ਦਾ ਗੁਣਾਕ 1 ਹੈ, 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3, ਅਤੇ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 9। ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ -6x + 3y ਬਰਾਬਰ 9। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6x ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3y ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 9 ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। -6x ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। +14y - 3y ਬਣ ਗਿਆ 11y, ਅਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੱਢੇ 11। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 11/11, 11 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1। ਹੁਣ 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 3x - 7y + 10 ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ y ਬਰਾਬਰ 1 ਭਰਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ y ਆ ਉੱਥੇ 1 ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। 3x - 7 y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 + 10 ਬਰਾਬਰ 0। 3x - 7 × 7 + 10 ਬਰਾਬਰ 0। 3x ਪਲੱਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 10 ਅਤੇ -7, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ +3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ 3x + 3 ਬਰਾਬਰ 0। +3 0 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ -3 ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਚੋਂ 3 ਦੀ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ -3, ਅਤੇ ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ -3 ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 3 × 3 3 × 3 ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇ 70 ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3x - 7y + 10 ਬਰਾਬਰ 0 ਅਤੇ y - 2x - 3 ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡੇ 68, ਡੇ 69 ਅਤੇ ਡੇ 70 ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। 3 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।